केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों करवाए सन्मान समारोह विच शमूलियत की। इस मौके उन्होंने मोदी सरकार वालों सिखां लई कीते कारजां दा जिक्र किया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों प्रधान हरमीत सिंह कालका ते जनरल सकत्तर जगदीप सिंह काला ने उन्हां दा सन्मान किया। पेश इस बाबत साडी एक रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों करवाए सन्मान समारोह विच शमूलियत की। इस मौके सिख कौम की शलाघा करदे अमित शाह ने कहा कि देश वास्ते सिख गुरु साहिबान वालों दिते योगदान की देन देश हज़ारां सालां विच भी नहीं दे सकता। समागम नूं संबोधन करदे अमित शाह ने कहा कि भावें देश की आज़ादी की लड़ाई होवे जां मुगलों खिलाफ लड़ाई जां अंग्रेज़ों खिलाफ लड़ाई, देश की वंड होवे जां देश वास्ते साथ देण दी गल सिख कौम हमेशा नंबर 1 उत्ते रही है। उन्होंने कहा कि सिख कौम वालों धर्म ते कर्म दोवां वास्ते बराबर काम कीते गए ने। उन्होंने यह भी कहा कि सीए तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने सिख भरावां नूं नागरिकता देनी चाहते सन जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान तो आए। उन्होंने कहा कि इस पंथ ने देश, समाज और मनुखता वास्ते बहुत कुछ किया है। समागम विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और संत समाज के जत्थियां ने शाह नूं श्री साहिब और सिरोपाव दे के सन्मानित किया। सिरसा के यत्नां की शलाघा करदे उन्होंने इकट्ठ नूं दस्सिया कि सिरसा सिख कौम के सब तो चंगे वकील ने जो आउंदे समय विच सिखां दी आवाज़ बनने वाले ने। इस मौके उन्होंने खुद सिरसा का सन्मान किया। सिख पंथ की महान गुरु परंपरा को मैं हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर प्रणाम करना चाहता हूं, शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहता हूं। शायद ही कोई पंथ होगा जिसकी गुरु परंपरा में 10 पीढ़ी तक आक्रांताओं के सामने, अन्याय के खिलाफ, बर्बरता के खिलाफ संघर्ष करने की और बलिदान करने की परंपरा इतनी लंबी और बड़ी होगी। दुनिया के इतिहास का मेरा अध्ययन है, दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। सिख गुरुओं ने मानवता के लिए और देश के लिए जो बलिदान दिया है, इसकी कोई जोड़ दुनिया में नहीं मिल सकती है। और मैं अकेला नहीं, दुनिया का हर एक व्यक्ति जो इस इतिहास को जानता है वो इसको स्वीकार भी करता है, सम्मान भी करता है। आज कई जगह पे अलग अलग प्रकार के सूर निकल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूं। मैं बेझिझक कह सकता हूं, इस देश पर 9वें गुरु तेग बहादुर जी का जो उपकार है, ये देश कभी इसको भुला नहीं सकता। कश्मीर में अत्याचार के खिलाफ कश्मीरी पंडित भाइयों की अर्ज सुनकर सत्ता में अंध बने हुए औरंगजेब के खिलाफ पैदल चलकर यहां आना और अपना सर्वोच्च बलिदान देना, ये कोई और नहीं कर सकता, केवल और केवल गुरु तेग बहादुर जी ही कर सकते। और जब प्रधानमंत्री जी ने गुरु तेग बहादुर जी के स्मरण में उत्सव मनाने का तय किया, स्थान तय करने का निर्णय आया, मेरे मंत्रालय को ही ये सौभाग्य मिला था वो उत्सव का पूरे साल का संचालन करने का। हमने स्थान तय यही किया कि जिस स्थान से गुरु साहब की शहीदगी की घोषणा हुई थी, उसी दीवार पर उनका गुणगान, उसी दीवार पर उनका यशोगान होगा और लाल किले से ही ये समारोह मनाया जाए। धर्म और कर्म दोनों को समान रूप से लेकर आगे चला। धर्म के लिए जान देने की बारी आती है तो सच्चा सिख कभी वापस मुड़कर नहीं देखता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता है।
और देश की सुरक्षा की भी बात आती है तो सरदार अजीत सिंह हो या सरदार भगत सिंह हो, वहाँ से लेकर आज तक देश को आज़ादी दिलाने से लेकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई एक कौम ने बलिदान दिया है तो वो मेरे सिख भाइयों ने बलिदान दिया। चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, नानक देव साहब का 550वां प्रकाश पर्व हो, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो, चाहे FCRA का अनुमति देना हो, CSR का अनुमति देना हो, चाहे लंगर पर से GST को हटाना हो, चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर का सम्मान कर ड्राई पोर्ट का निश्चित समय में 15,000 यात्री जा पाए, इस प्रकार की रचना करनी हो, सुल्तानपुर लोधी को हेरिटेज सिटी बनाना हो, ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में नानक देव जी महाराज के नाम पर कोई पीठ खड़ी करनी हो, और चाहे पाकिस्तान में सिख यात्रियों को जाने के लिए सुविधा खड़ी करनी हो, सब चीजें मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 साल में हुई। 84 के दंगे कोई भी सभ्य व्यक्ति भूल नहीं सकता। ऐसी नृशंस हत्याएं राजनीतिक इशारे के साथ की गई, और जब तक 2014 में सरकार नहीं बनी, एक भी व्यक्ति को एक भी दिन की जेल भी नहीं हुई थी, कोई अरेस्ट भी नहीं। जांच आयोग पर जांच आयोग, जांच पर जांच, परिणाम नहीं मिलता था। मोदी जी ने SIT बनाई, 300 मामलों को दोबारा खोला, और जो दोषी थे उनको जेल के अंदर भेजने की शुरुआत हुई है। मैं शुरुआत शब्द इसलिए कर रहा हूं कि अभी भी मामले चल रहे हैं, और आगे जो बचे खुचे हैं उनको भी आगे उनके साथ न्याय करने का काम भी हम जरूर करेंगे। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਖੋਜੀ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਪਾਨੀ ਨੂੰ ਮਰਨੋਪਰੰਤ ਵੀ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦੀ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਸਰਦਾਰ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ 1% ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 2-3 ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਨੋ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਾਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਮਨਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਤਲ ਸੀ 1984 ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ FCRA ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀਮਤ ਔਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ
कि पूरा देश ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਦਿਨ ਮਨਾਊਗਾ। ਐਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਮ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਂਸਲਰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਲਗਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹਿੰਦੀ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਹਿਮਾਚਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਂਡੋਚਰੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਂਡੋਚਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁੰਜੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। NS ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ NS ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 80,000 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨੇ 80,000 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਅਗਰ ਉਹ 80,000 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1,000 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ 2 ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੰਸਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਗਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਪਾਨੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਅਵਾਰਡ ਤੱਕ ਤੋਂ ਨਾਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਪਾਨੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਮਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਯੰਗ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਔਥਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਨੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 26 ਦਸੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਉਸ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜੇ FCRA ਦੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ FCRA ਔਰ CSR ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ FCRA ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਾਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ FCRA ਔਰ CSR ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਰ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾ ਸਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਤ ਆ ਸਕਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕਰਕੇ CSR ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, FCRA ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 55,000 MRI ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਤ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਭਾਵ ਦੱਸੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਗਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਗਰ ਸਾਂਝ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੜਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
सो मैं अज इत्थे आए हुए क्योंकि दिल्ली दी संस्था दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली दे 20 लाख सिखां की नुमाइंदगी करती है, उन्होंने वालों जिथे साडे गृह मंत्री साहब का जी आया करदा, धन्यवाद करदा कि तुसी हमेशा साडियां गल्लां दे उत्ते पैरा दिता है, साडी गल्लां नूं मनिया और साडियां मंगां रोज़ दे रोज़ होर वधियां इस करके नहीं क्योंकि अपेक्षा उन्हां तो हुंदी है जिन्हां ने साडियां उम्मीदां ते खरे उतरे होए, जिन्हां ने साडियां बांह फड़िया होए, जिन्हें साडी गल कीती होए। आए हुए तुहाडे सारियां दा जिथे धन्नवाद करदा, तहे दिलों श्री अमित शाह जी का धन्नवाद करदा कि इन्हां ने इत्थे आके साडी संगतां दा मान रखिया। इस मौके इकट्ठ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਾਲਮ ਕੌਣ ਸੀ? ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ। कभी सोचे इस गल कि ये सरकार आई तो औरंगजेब रोड नाम मिट के अब्दुल कलाम रोड बनया। ये है साड़ी असल काम। धन्यवाद करने की लोड़ कि तुहाडा धन्यवाद। औरंगाबाद शहर है नंदेड़ के नेड़े, उहदा शहर का नाम मिटाता गया। ये है साड़ी 300 साल की लड़ाई कि औरंगजेब का खुरा खोज मिटाया जाए। किने मिटाया? होम मिनिस्टर की सरकार। सो मैं तो असल धन्यवाद तुहाडा ये है। दूसरा, सारे दिल्ली के सिख रोज़ रोचते हैं असीं अंपलायमेंट अनएंपलायमेंट, ये बड़ा वड्डा इशू है। अमित शाह जी तुसीं एक बड़ी वड्डी सेवा की, बहुत वड्डी सेवा। खालसा जी सारे सुन लो कि असीं कहने जी पंजाबी से लैंग्वेज पंजाबी च होंदा कुछ नहीं। हिंदुस्तान के 2 एग्जामिनेशन हैं, जी ते नीट। एक हैगा इंजीनियरिंग लई, एक हैगा मैडिकल लई। वो दोनों इम्तिहान पंजाबी लैंग्वेज करने का फैसला इन्होंने किया। तो ये मौका सरसा जी कमेटी की मैं धन्यवाद करदा कि अजे सारे सिखां नूं सुनने का मौका मिल रहा। इस तो अगे खालसा जी सुनो, अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने अंडर सारे इंडिया की पुलिस है, BSF CRP सारियां। इन्हों का लेटेस्ट आर्डर कीजिए। उन्होंने एग्जाम होता एंट्री का, उन्होंने क्लास 4 कहते हैं। पहली बार उस एग्जाम पंजाबी च देने का फैसला इन्होंने किया। हुण ये जिन्नियां पैरा मिलिटरी सर्विसिज उन्हों की एंट्री की जो एग्जाम है वो हुण पंजाबी लैंग्वेज भी हो सकता। ये है असल सेवा। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उन्होंने पिछले 9 सालों के दौरान जदों तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस समय के दौरान जो सिख पंथ दियां, सिख कौम दियां लंबे समय तो बहुत सारियां मंगां सन। पिछले करीब 75 साल तो ऐसे मसले सन जिहड़े हल नहीं होए सन। जदों तो देश आज़ाद होया सी, सिख अरदासां करते सन। पिछले समय के दौरान जो भारत सरकार वालों देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वालों जो फैसले ले गए, उन्हां वालों भारतीय सरकार वालों देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वालों सिख पंथ लई जो कार्य किए गए, उन्हां दी सराहना करते हुए आज श्री अमित शाह जी का
ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੈਲੀਸੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਦਾਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਔਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੰਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਵਿਜੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਮੁਖੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਧਾਰਨਾ ਦਲ, ਬਾਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕਪੰਥੀ ਨਰੇਲਾ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਦੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝਾਰਖੰਡ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰਨਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਸਮੈਨ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਰਾਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।